چې ډونالد ټرمپ په خپل دغه وروستۍ ټاکنو کې چې کله غونډې کړې ویناګانې کړې بیانیې ورکړې نو د پاکستان یا د عمران خان په تړاو داسې خاص خبره نه ده کړې چې هغې نه دا ثابته شي چې واقعا ټرمپ به په پاکستان فشار وارد کړي زور وارد کړي چې عمران خان دې خوشي شي. نو که اوس د امریکي قیادت یا د ډونالد ټرمپ نه د تمه لري چې عمران خان به رها کړی شي نو زما په خیال د دې تمې نه پس د عمران خان چې کومه بیانیه وه نو هغه ختمه شوه. तख्लीक कायनात का बुनियादी अंसर पानी है जिसकी बदौलत जहान में रवानी है। कौसर इंजीनियरिंग जो आप तक पहुंचाए कुदरत के इस अनमोल नेमत को रवानी से, चाहे वो हैंड पंप के जरिए हो या पाइप की सूरत में। कौसर इंजीनियरिंग का बुनियादी मकसद आपके लिए पानी के हुसूल को आसानी के साथ मयारी तरीके से पहुंचाना है। इस मकसद के लिए कौसर इंजीनियरिंग पिछले 30 साल से अपने सारिफीन की खिदमत में कोशा है और यही वजह है कि अपनी मयारी मसनूआत की बदौलत कौसर इंजीनियरिंग का नाम पाकिस्तान में वाटर हैंड पंप और प्लास्टिक पाइप इंडस्ट्री में खिदमत की एक पहचान है। कौसर इंजीनियरिंग के हैंड पंप और पाइप अपने मयार की बदौलत पाकिस्तान में मौजूद तकरीबन तमाम मकामी और आलमी इदारों की अव्वलीन तरजीह है। अपनी मसनूआत बनाते हुए कौसर इंजीनियरिंग इस बात का खास ख्याल रखता है कि वाटर हैंड पंप्स हो या प्लास्टिक पाइप आलमी मयार के ऐन मुताबिक हो। यही वजह है कि हमारी कंपनी मुसलसल 8 साल एक्सपोर्ट ट्रॉफी अवार्ड्स हासिल करती रही है। कौसर इंजीनियरिंग इस बात को यकीनी बनाता है कि हमारे बनाए गए वाटर हैंड पंप में ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल हो जिसकी वजह से इंसानी जिंदगी को खतरात लाहक न हो। इस मकसद के लिए हमारी कंपनी अपने हैंड पंप को जिंक कोटिंग के अमल से गुजारती है और इसके लिए हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग का तरीका इख्तियार किया जाता है जिसकी बदौलत पानी निकालने का अमल सेहत के एतबार से महफूज होता है, जबकि मार्केट में आम बनने वाले हैंड पंप्स में इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता जो कि मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनता है। कौसर इंजीनियरिंग हैंड पंप में इस्तेमाल शुदा तमाम मटेरियल बाहर से इम्पोर्ट करता है जो कि आलमी इदारे स्कैट का तजवीज़ शुदा है। हमारा ये दावा है कि हम अपने सारिफीन के लिए न सिर्फ पानी के हुसूल को आसान बनाते हैं बल्कि इसके साथ साथ हम इसको सेहत के एतबार से भी इंतहाई महफूज बनाते हैं। पानी के हुसूल के पूरे अमल में जितनी अहमियत एक मयारी हैंड पंप की है उतनी ही एक बेहतरीन और मयारी पाइप की है। कौसर इंजीनियरिंग में मौजूद इम्पोर्टेड मशीनरी के जरिए बनाए गए पाइप को फैक्ट्री में मौजूद लेबोरेटरी में टेस्टिंग के अमल से गुजारा जाता है जिसमें इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि कौसर की तमाम मसनूआत मकामी और आलमी मयार के मुताबिक हो। कौसर इंजीनियरिंग के पाइप अपने मयार और पायदारी की वजह से आपको दे जिंदगी भर का सुकून। د وحدت درنو کتونکو سلامونه. په امریکا کې د نوي امریکایي ولسمشر یا صدر ډانلډ ټرمپ د ټاکنې وروسته په پاکستان کې ګنګوسې دي چې امریکایي صدر به ګینې د پاکستان په حکومت باندې په دې حقله باندې فشار او دباو راوړي چې هغه به په اډیاله جیل کې د بندي پاکستان تحریک انصاف بانی او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د راخوشي کولو او رهایۍ لپاره د پاکستان په حکومت دباو واچوي او د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ته به ګینې ټلیفون وکړي او دغسې به عمران خان د جیل نه رها شي. دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې عمران خان په جیل کې د اچول کېدو نه وړاندې د امریکې مخالفه بیانیه خپله کړې وه او د هغه چې کوم د وزیر اعظمۍ د چوکۍ نه د لرې کېدو وجه خپله ښودلې وه نو هغه یې هم د امریکا ښودلې وه. هغه ویلي و چې د بې باورۍ چې کوم تحریک دی د دې په شا باندې بنیادي کردار د امریکې دی او هغه به خپل قوم ته د امریکې نه نجات ورکوي او د هغې نه به ازادي ترلاسه کوي. دغه چې کوم دغه تحریک و نو هغې ته د حقیقي ازادۍ نوم ورکړی و او ګویا چې دا خبره په خپله باندې یوه مبهمه وه چې هغه اصل ازادي دلته کې د کومو قوتونو نه
ترلاسه کول غوښتل، خو بهرحال د امریکې په هکله باندې د هغه په پلویانو کې دا بیان ډیر زیات شهرت موندلی دی چې عمران خان امریکې ته ګینې په پاکستان کې د هوایي اډو ورکولو نه انکار کړی او هغې ته یې اپسولوټلی ناټ ویلي، خو اوس چې عمران خان په اډیاله جیل کې بندي او قیدي دی، نو د هغه په کارمندانو کې د امریکې د صدر ډونالډ ټرمپ د ټاکل کېدو نه را په دې خوا دا خبره او دا ګنګوسه ډیره زیاته شهرت موندلی او مقبولیت موندلی دی چې ګینې ډونالډ ټرمپ به اوس د هغه د جیل نه رهایۍ دپاره کردار ادا کړي او د پاکستان په حکومت باندې به فشار راوړي. په دغه ګنګوسو کې زور هغه وخت راغلی او زور هغه وخت ونیولو چې د افغانستان دپاره د افغانستان د امن عمل دپاره، بلکې د امریکې پخوانی چې کوم خصوصي استازی و زلمی خلیلزاد د وروستیو کې په خپل یو ټویټ کې داسې اشاره ورکړه چې ګینې په رښتیا باندې به اوس ډونالډ ټرمپ د عمران خان رهایۍ دپاره کردار ادا کړي. دغه بیان یو طرف ته نن چې په 9 نومبر باندې په صوابۍ کې کومه د پی ټی آی جلسه ترسره شوه، نو په هغې کې د امریکې یو بیرغ پورته کړی شو او داسې تاثر د هغې سره راولاړ شو چې ګینې دغلته کې د امریکې کومه لابي لګیا ده کار کوي او د امریکې صدر به اوس په رښتیا ګینې د عمران خان د رهایۍ دپاره کردار ادا کړي. خو همدغه جلسې ته په وینا کې د تحریک انصاف ګوند چیرمن بیرسټر ګوهر د دې خبرې تردید وکړو چې ګینې هغې د امریکې نه د عمران خان د رهایۍ طلبګار دي. د دې ترڅنګ چې کوم د پی ټی آی ترجمان رؤف حسن دی، نو هغه هم تېره ورځ یو شخصي ټي وي چینل جیو نیوز سره په خبرو کې ویلي چې د هغوی کسانو د عمران خان رهایۍ دپاره د ټرمپ انتظامیې د کسانو سره غونډې شوي دي، خو هغه د دې خبرې تردید کړی و چې ګینې هغوی د عمران خان رهایۍ لپاره د امریکې مرسته غواړي او هغه دا یوه پروپیګنډه ګرځولې وه. امریکا به د عمران خان په رهایۍ کې په حقیقي معنو کې تر څومره حده پورې خپل کردار ادا کړي، په خصوصي طور د امریکې نوی صدر ډونالډ ټرمپ به په دې اړه باندې څه رول ولوبوي او کردار به ادا کړي. دې هکله باندې را سره په پېښور کې تکړه افغان زنانه صحافي مسکا صافۍ دا وخت ملګرې شوې ده، د هغې نه به پوښتنه کوو چې هغه په دغه صورتحال باندې څه وایي. جی مسکا، تاسو به د امریکې د صدر انتخاب او د عمران خان د رهایۍ په منځ کې دغه تعلق ته په څه نظر باندې ګورئ؟ ټول قدرمن لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او درنښت. د پاکستان او امریکا اړیکو ته موږ که پام وکړو، د پخوا راهیسې ښې اړیکې دي او د پخوا راهیسې یو بل سره په بېلابېلو چارو کې که هغه سیاسي چارې وي یا امنیتي، نو ملاتړ هم حاصل دی. نو که بیا راشو موږ د پاکستان اوس د نه بعد چې امریکا کې ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا صدارت ته رسېدلی او په دویم ځل به دا اوس هلته حکومت کوي، نو په د ډونالډ ټرمپ حکومت کې د پاکستان او امریکا اړیکې څنګه دي او بیا د دې اثر به اوس مهال چې عمران خان د پاکستان پخوانی وزیر اعظم په زندان کې دی، آیا په دې کې هم اثر لري؟ آیا د عمران خان د خوشي کېدو هم څه چان جوړیږي نه جوړیږي؟ که په دې باندې موږ کتنه وکړو، نو څرنګه چې ډونالډ ټرمپ دغه ټاکنې وګټل او یو ځل بیا صدارت ته رسېدلی، نو په دې کې د بېلابېلو سیاستپالو نظرونه او په ځانګړې توګه که موږ د زلمی خلیلزاد ټویټ ته کتنه وکړو، زلمی خلیلزاد د امریکا ځانګړی استازی د افغانستان د وضعیت او امنیت لپاره، نو هغه
په 1 تاریخ کې د نومبر په 1 په خپل ټویټر کې یا ایکس باندې کې لیکلي او دای خبرې ښکاره کړې چې د ډونالد ټرمپ د راتګ سره به په پاکستان کې د عمران خان ترڅنګ ځینې هغه کسان چې پرته له کوم جواز بندي دي قیدي دي خوشي شي او عاصم منیر د پاکستان د پوځ مشر ته مخاطب شوی چې ډونالد ټرمپ ته به د هغه د ملګري یعنی د عمران خان د قید کېدو یا هم زندان کې چې دا مهال د تغیب څنګه سپیناوي کوي. اوس دا یو لوی بحث دی، لوی تحلیل دی، په دې باندې ډیر خبرې کیږي چې څرنګه اشاره عمران خان زندان ته کېدو او بیا ډونالد ټرمپ اړیکې سره دا څنګه یو ځای کیږي او دا خبرې کړې ده. نو که د ډونالد ټرمپ د مخکې حکومت ته کتنه وشي په پیل کې خو د پاکستان د امریکې سره هغه ډول اړیکې ښې نه وي، خو البته وروسته بیا کله چې کال 2019 شاوخوا نږدې وختونو کې د دوحې تړون پیل شو د افغانستان په تړاو، نو په هغې کې بیا د ډونالد ټرمپ اړیکې د عمران خان سره ښې شوې. هم بیان ده چې هغه عمران خان ته په مخامخ ملاقات کې په ویلي و چې د اسلام آباد اړیکې امریکې سره دومره ښې دي چې دومره پخوا نه وه. او په ډیرو سیمو کې په ډیرو ځایونو کې هم په ډیرو بحثونو کې دا خبره کیږي چې ډونالد ټرمپ د عمران خان یو ښه ملګری و. او بیا د عمران خان هم که موږ ټویټ ته د هغې د ډونالد ټرمپ د بریالي کېدو نو وروسته ټویټ ته وګورو، هغه خوشحالۍ څرګنده کړې، ویلې چې د امریکا پاکستان سره به اوس اړیکې لا نور ښه کېږي او په بېلابېلو اړخونو لکه بشري او سیاسي یا نور موضوعات چې دی نو په دې کې به یعنی دې دپاره به غږ پورته شي د ډونالد ټرمپ راتګ سره. خو بیا بل اړخ ته که موږ دا وګورو چې ډونالد ټرمپ په خپل دغه وروستۍ ټاکنو کې چې کله غونډې کړې، ویناګانې کړې، بیانیې ورکړې، نو د پاکستان یا د عمران خان په تړاو داسې خاص خبره نه ده کړې چې هغې نه دا ثابته شي چې واقعا ټرمپ په پاکستان فشار وارد کړي، زور وارد کړي چې عمران خان دې خوشي شي. نو اوس دا دوه اړخیز خبرې دي، یو طرف د خلیلزاد دا دعوه، بل طرف د عمران خان ټرمپ ته مبارکیانې، او دریم اړخ ته چې اوس لیدل شي چې آیا په واقعیت ډونالد ټرمپ به وتوانیږي چې عمران خان خوشي کېدو لپاره د پاکستان سره خبرې وکړي یا نه، ځکه د خلیلزاد د خبرې په تړاو نه د پاکستان حکومت او نه هم عاصم منیر څه خبره یا هم څه ځواب ښکاره کړی. نو دا هغه څه دي چې ولیدل شي. خو البته د عمران خان پلویان تر ډېر حده پورې خوشبینه دي چې ممکن یو چاره جوړه شي تر څو عمران خان خوشي شي. البته بیا عمران خان وایي چې د هغه د خوشي کېدو لپاره په پاکستان کې دننه شرایط امکان لري تر څو چې پاکستان خپله یا دولت یا چې کوم فیصله کوونکي ادارې دي هغې څه پرېکړه کوي. तख्लीक कायनात का बुनियादी अंसर पानी है, जिसकी बदौलत जहान में रवानी है। कौसर इंजीनियरिंग जो आप तक पहुँचाए कुदरत के इस अनमोल नेमत को रवानी से, चाहे वो हैंडपंप के जरिए हो या पाइप की सूरत में। कौसर इंजीनियरिंग का बुनियादी मकसद आपके लिए पानी के हुसूल को आसानी के साथ मयारी तरीके से पहुंचाना है। इस मकसद के लिए कौसर इंजीनियरिंग पिछले 30 साल से अपने सारिफीन की खिदमत में कोशा है, और यही वजह है कि अपनी मयारी मसनूआत की बदौलत कौसर इंजीनियरिंग का नाम पाकिस्तान में वाटर हैंडपंप और प्लास्टिक पाइप इंडस्ट्री में खिदमत की एक पहचान है। कौसर इंजीनियरिंग के हैंडपंप और पाइप अपने मयार की बदौलत पाकिस्तान में मौजूद तकरीबन तमाम मकामी और आलमी इदारों की अव्वलीन तरजीह है। अपनी मसनूआत बनाते हुए कौसर इंजीनियरिंग इस बात का खास ख्याल रखता है कि वाटर हैंडपंप्स हो या प्लास्टिक पाइप आलमी मयार के ऐन मुताबिक हो। यही वजह है कि हमारी कंपनी मुसलसल 8 साल एक्सपोर्ट ट्रॉफी अवार्ड्स हासिल करती रही है। कौसर इंजीनियरिंग इस बात को यकीनी बनाता है कि हमारे बनाए गए वाटर हैंडपंप में ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल हो जिसकी वजह से इंसानी जिंदगी को खतरात लाहक न हो। इस मकसद के लिए
हमारी कंपनी अपने हैंडपंप को जिंक कोटिंग के अमल से गुजारती है और इसके लिए हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग का तरीका इख्तियार किया जाता है, जिसकी बदौलत पानी निकालने का अमल सेहत के एतबार से महफूज होता है। जबकि मार्केट में आम बनने वाले हैंडपंप्स में इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता, जो कि मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनता है। कौसर इंजीनियरिंग हैंडपंप में इस्तेमाल शुदा तमाम मटेरियल बाहर से इम्पोर्ट करता है, जो कि आलमी इदारे स्कैट का तजवीज़ शुदा है। हमारा ये दावा है कि हम अपने सार्फिन के लिए न सिर्फ पानी के हुसूल को आसान बनाते हैं, बल्कि इसके साथ साथ हम इसको सेहत के एतबार से भी इंतहाई महफूज बनाते हैं। पानी के हुसूल के पूरे अमल में जितनी अहमियत एक मयारी हैंडपंप की है, उतनी ही एक बेहतरीन और मयारी पाइप की है। कौसर इंजीनियरिंग में मौजूद इम्पोर्टेड मशीनरी के जरिए बनाए गए पाइप को फैक्ट्री में मौजूद लेबोरेटरी में टेस्टिंग के अमल से गुजारा जाता है, जिसमें इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि कौसर की तमाम मसनूआत मकामी और आलमी मयार के मुताबिक हो। कौसर इंजीनियरिंग के पाइप अपने मयार और पायदारी की वजह से आपको दे जिंदगी भर का सुकून। د امریکې د صدر ډانلډ ټرمپ انتخاب او د عمران خان د اډیاله جیل نه رهایۍ په اړه باندې د تبصرې دپاره راسره دا وخت د اسلام آباد نه یو صحافي ملګری محمد وسیم ملګری شوی، د هغه نه به هم پوښتنه کوو چې په دې اړه باندې به څه ویل غواړي. محمد وسیم، ته څه ګڼې چې د امریکې صدر په قانوني طور باندې د پاکستان په شان خپلواک ملک باندې د عمران خان چې په جیل کې بندي دی رهایۍ دپاره څه کردار ادا کولی شي او قانون هغه ته د دې اجازت ورکوي؟ ډیره مننه یوسف صاحب. زما نظر خدا دی چې د پاکستان تحریک انصاف قیادت او مشران چې کوم دي نو هغوی دا تمه لري چې د امریکایي کوم صدر دی ډونالډ ټرمپ، نو هغه به د پاکستان تحریک انصاف بانی چیرمین چې کوم دی د عمران خان رعایت کې یو مهم کردار ادا کوي. خو بل خوا که موږ وګورو نو د پاکستان تحریک انصاف دا بیانیه پاتې شوې ده چې د پاکستان خارجه پالیسي چې کومه ده نو دې کې به څوک مداخلت نه کوي او پاکستان چې کوم دی نو هغه په خپلو فیصلو کولو کې آزاد دی. پاکستان تحریک انصاف بانی چیرمین عمران خان چې کوم دی هغه امریکې ته په یو مرکه کې ایبسلوټلی ناٹ او کیا هم کوئی غلام ہے دا خبرې کړې وې او په امریکې دا الزام هم لګولی وو چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت غرزولو کې د امریکې لاس و. نو که اوس دی د امریکې قیادت یا د ډونالډ ټرمپ نه د تمه لري چې عمران خان به رها کړی شي، نو زما په خیال د دې تمې نه پس د عمران خان چې کومه بیانیه وه نو هغه ختمه شوه. عمران خان به د اډیاله جیل نه د ډونالډ ټرمپ په دباو باندې رها شي او کنه د پاکستان د قانون او آئین لاندې د تحریک انصاف ګوند د قانوني جدوجهد په نتیجه کې او د قانوني جنگ په نتیجه کې به هغه د جیل نه روزي، دا به وخت ثابته کړي. د نورو معلوماتو او اپډیټس لپاره د وحدت نیوز سره اوسئ. तख्लीक कायनात का बुनियादी अंसर पानी है, जिसकी बदौलत जहान में रवानी है। कौसर इंजीनियरिंग जो आप तक पहुंचाए कुदरत के इस अनमोल नेमत को रवानी से, चाहे वो हैंडपंप के जरिए हो या पाइप की सूरत में। कौसर इंजीनियरिंग का बुनियादी मकसद आपके लिए पानी के हुसूल को आसानी के साथ मयारी तरीके से पहुंचाना है। इस मकसद के लिए कौसर इंजीनियरिंग पिछले 30 साल से अपने सार्फिन की खिदमत में कोशा है और यही वजह है कि अपनी मयारी मसनूआत की बदौलत कौसर इंजीनियरिंग का नाम पाकिस्तान में वाटर हैंडपंप और प्लास्टिक पाइप इंडस्ट्री में खिदमत की एक पहचान है। कौसर इंजीनियरिंग के हैंडपंप और पाइप अपने मयार की बदौलत पाकिस्तान में मौजूद तकरीबन तमाम मकामी और आलमी इदारों की अव्वलीन तरजीह है। अपनी मसनूआत बनाते हुए कौसर इंजीनियरिंग इस बात का खास ख्याल रखता है कि वाटर हैंडपंप्स हो या प्लास्टिक पाइप आलमी मयार के ऐन मुताबिक हो। यही वजह है कि हमारी कंपनी मुसलसल 8 साल
एक्सपोर्ट ट्रॉफी अवार्ड्स हासिल करती रही है। कौसर इंजीनियरिंग इस बात को यकीनी बनाता है कि हमारे बनाए गए वाटर हैंडपंप में ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल हो जिसकी वजह से इंसानी जिंदगी को खतरात लाहक न हो। इस मकसद के लिए हमारी कंपनी अपने हैंडपंप को जिंक कोटिंग के अमल से गुजारती है और इसके लिए हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग का तरीका इख्तियार किया जाता है, जिसकी बदौलत पानी निकालने का अमल सेहत के एतबार से महफूज होता है। जबकि मार्केट में आम बनने वाले हैंडपंप्स में इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता, जो कि मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनता है। कौसर इंजीनियरिंग हैंडपंप में इस्तेमाल शुदा तमाम मटेरियल बाहर से इम्पोर्ट करता है, जो कि आलमी इदारे स्कैट का तजवीज़ शुदा है। हमारा ये दावा है कि हम अपने सार्फिन के लिए न सिर्फ पानी के हुसूल को आसान बनाते हैं, बल्कि इसके साथ साथ हम इसको सेहत के एतबार से भी इंतहाई महफूज बनाते हैं। पानी के हुसूल के पूरे अमल में जितनी अहमियत एक मयारी हैंडपंप की है, उतनी ही एक बेहतरीन और मयारी पाइप की है। कौसर इंजीनियरिंग में मौजूद इम्पोर्टेड मशीनरी के जरिए बनाए गए पाइप को फैक्ट्री में मौजूद लेबोरेटरी में टेस्टिंग के अमल से गुजारा जाता है, जिसमें इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि कौसर की तमाम मसनूआत मकामी और आलमी मयार के मुताबिक हो। कौसर इंजीनियरिंग के पाइप अपने मयार और पायदारी की वजह से आपको दे जिंदगी भर का सुकून।